तरफ हवे त्यां एक बात करिए तो जे रीते एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन थई रह्युं छे कारण के होळीनुं जे महत्व छे रंगोनुं महत्व छे एक बधा राज्योमां अलग अलग रीते एक सेलिब्रेट थतुं होय छे। गुजरातमां ने खास करीने अमदावादनी आपणे वात करीए। केतन जोशी अत्यारे आपणी साथे लाइव जोड़ाई गया छे अमदावादथी। केतन, होळीनी घणी शुभकामना। कई जग्याए अत्यारे तमे छो, कई रीतनो एक माहोल छे ने शुं सेलिब्रेशन अत्यारे थई रह्युं छे ए जाणीए। केतन, जो हूँ अत्यारे अमदावादना जे रेल कर्मचारीओ छे एमनी कोलोनीमां छुं અને અહીંયા બધા જ નાના મોટા બધા જ ઓફિસર્સ છે। આપ જોઈ શકો છો કે આમાં કોણ નાનું ને કોણ મોટું કાંઈ ખબર જ ના પડે એ રીતનો માહોલ છે। અને ડીઆરએમ સાહેબ વેદ પ્રકાશજી છે, આપણે એમની સાથે વાત કરીએ જેને આખું આયોજન કર્યું છે। વેદજી, ये आपकी पहली होली है, क्या कहेंगे? गुजरात की होली और बाकी होली में क्या अंतर है? देखिए, होली तो होली होती है। होली में ना कोई बड़ा होता है ना छोटा होता है, ना कोई दुखी होता है ना सुखी होता है। सभी में एक रंग, सभी रंग मिले होते हैं। हैप्पी होली टू ऑल। हैप्पी होली। आइए हम सबसे पूछते हैं, अच्छा कैसा माहौल आपको लग रहा है? आपकी ये गुजरात में कितनी होली है, कितनी होली है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छे से। हम लोग हर साल यहाँ पे होली खेलने आते हैं। डीआरएम सर के बंगलों पे होली होती है, हमें बहुत मजा आता है। आइए कुछ यंगस्टर से बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? हैप्पी होली आपको। हैप्पी होली आप सभी को, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं होली के लिए रेल निवास की तरफ से। आइए जो होस्ट है इस आ शानदार जेने आयोजन કર્યું છે, आप જોઈ શકો છો રેड लाइफ, એમની સાથે પણ વાત કરીએ। मैडम, आप बताइए होली के सेलिब्रेशन कहाँ तक आप करने वाले हैं और कब से ये शुरू हो रहा है? ये काफी 10:30 से स्टार्ट होके टिल जब थके नहीं तब तक ये चलता रहेगा। होली फॉलोड बाय लंच है। सारे रेल परिवार से एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह से जिंदगी में रंग सदाबहार होना चाहिए, आज हम लोग सदाबहार में डूबे हुए। गुजरात में तो सेलिब्रेशन के बाद खाना पीना भी होता है, क्या यहाँ आयोजन है? हाँ, फॉलोड बाई लंच है। मैंने पहले ही कहा कि आज यहाँ पे लंच है। लंच के बाद भी हम लोग बैठ के चाय वगैरह का एंजॉय करेंगे। उसके बाद भी जो रंगो छे, कलर्स छे અને જે રીતે અહીંયા માહોલ છે આપ જોઈ શકો છો, તમે જોઈ શકો છો કે આબાલ વૃદ્ધ સૌ કોઈ અહીંયા નાનું નથી, કોઈ મોટું નથી, બધા આમાં કોણ ડીઆરએમ છે, કોણ સબ ડીઆરએમ છે, કોણ કોમર્શિયલ ડીઆરએમ છે ખબર જ નથી। તમામ સ્ટાફ છે એ સારી રીતે અત્યારે અહીંયા ઝૂમી રહ્યો છે। આવો હજુ प्रतिक्रिया लिए, क्या कहेंगे? हैप्पी होली आपको। किस तरह से सेलिब्रेशन कब से आप कर रहे हैं? एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई एम एंजॉयिंग। क्या पहली बार ही आप गुजरात में होली है? गुजरात की होली और बाकी होली में क्या अंतर है? मैं यूपी से हूँ, वहाँ पे भी होली अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो આપણે ચોક્કસપણે કહી શકાય કે અમદાવાદની ધરતી ઉપર આમાં મોટા ભાગના લોકો બોલ ગુજરાતી છે, છતાં પણ દરેક રંગ અને હોળી તો સાર્વજનિક ત્યોહાર છે, તો એ સેલિબ્રેશનની સાથે એક जो अलग रंग में एक आपके सामने एक, अच्छा बताइए आपने ये पूरा कलर ये पिंक है कि आपके ओरिजिनल बाल है? बताइए जरा, बताइए। तो ये है होली के सारे रंग, यहाँ पर लोग थिरक रहे हैं। पिछले 3 घंटे से ये माहौल बना हुआ है और आगे भी लगातार जब तक कोई थक न जाए, कोई थाकी न जाए ત્યાં સુધી આ सेलिब्रेशन ચાલશે। तो डीआरएम साहब खरीद सर और कुछ कहना चाहेंगे आप? हर साल क्या ऐसा ही माहौल आप बनाकर रखते हैं होली में यहाँ पर? लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है। लोग डेडिकेटेड हैं, नए उमंग के साथ अपने दृढ़ संकल्प है कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या करना है। इंजॉय भी करते हैं, काम भी करते हैं। और ये जो होली है वो ना किसी कास्ट को देखता है, ना क्रीड को देखता है, ना सीनियर ऑफिसर को देखता है, ना रिटायर्ड ऑफिसर को देखता है। ये सभी को रंगों को एक रंग में रंगने का तरीका है। तो डीआरएम साहेबે ખૂબ મોટી વાત કરી કે ઉચ્ચ નીચના ભેદભાવથી ત્યોહાર નથી રાખવો, દરેકના ઉપર કલર છે, એક સરખો જ લાગે છે। હું ફરીથી અમુક જે દ્રશ્યો છે એમની સાથે તમને બતાવવા માંગુ છું કે માત્ર અહીંયા જ નહીં પરંતુ આખા ગુજરાતમાં આ જ પ્રકારનો તમને માહોલ જોવા મળશે। થોડા સમય પહેલા અમે અમદાવાદની રાજપથ ક્લબમાં હતા તો ત્યાં પણ કંઈક આવો જ માહોલ હતો। દરેકના અહીંયા વચ્ચે જે એક કોંડ બનાવ્યું છે એમની અંદર પણ લોકોને નવડાવવામાં આવી રહ્યા છે। તો હોળી છે, બુરા ન માનો હોલી है, આ પ્રકારનો કોન્સેપ્ટ છે અને આખા ગુજરાતમાં લોકો હોળીનો અને ધૂળેટીનો જે આ પ્રસંગ છે એ શાનદાર રીતે ઉજવી રહ્યા છે। જી।
કેતનજી, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ આ એક તમારી સાથેનું એક કન્વર્ઝેશન રહ્યું લોકોનું, ને જે રીતે તમે જણાવ્યું હતું. થેન્ક યુ સૌથી પહેલાં તો કે આ ફેસ્ટિવલમાં કઈ રીતે અમદાવાદમાં અત્યારે સેલિબ્રેટ થઈ રહ્યો છે તેઓ જણાવી રહ્યો છે, કારણ કે કોણ કોણ છે ખબર નથી પડતું. અલગ અલગ રંગોમાં, સંગીતમાં બધા એકદમ અહીંયાથી તલ્લીન થઈ ગયેલા છે ને. કેતનભાઈ સાથે હમણાં એ પણ જણાવ્યું, થોડી વાર પહેલાં તેઓ રાજપથ ગયા હતા, ત્યાંથી પણ એમને સ્પેશિયલ આજે અમે ઓફિસથી કામ કરી છીએ, તેઓ પણ બહાર છે, કામનો જ એક પાર્ટ છે, પરંતુ સેલિબ્રેટ હોળી કરી રહ્યા છે. તો ત્યાંથી કઈ રીતે રાજપથ ક્લબમાં અમદાવાદમાં જ કઈ રીતે હોળીનું એક સેલિબ્રેશન ત્યાં થઈ રહ્યું છે એ પણ કેતનભાઈએ જણાવ્યું હતું, એ પણ જોઈ લઈએ. તહેવાર કોઈ પણ હોય અલગ જ મનાવે છે. અત્યારે હોળી ચાલી રહી છે. હું અત્યારે રાજપથ ક્લબમાં હાજર છું. આપ જોઈ શકો છો કે લોકોનો ઉત્સાહ કેટલો છે. અત્યારે ગીત સંગીત અને આ ફોર્મ ઉપર તેઓ થીરકી રહ્યા છે. આબાલ વૃદ્ધ સૌ લોકો આજે ધૂળેટીનો આજે ઉત્સવ છે એને યાદગાર બનાવી રહ્યા છે. જે લોકો આપણી સાથે હાજર છે, આવો એમની સાથે વાત કરવાની પ્રયાસ કરીએ. શું કહેશો તમે? હાય, હું ડોક્ટર અમિતા. અમે ગુજરાતમાં બધા તહેવાર આવી રીતે હળી મળીને મનાવીએ છીએ. હેપી હોલી. હું ડોક્ટર અનુજ યુરો સર્જન. આપ બધાને મારા તરફથી હોલીની હાર્દિક શુભકામનાઓ. ધૂળેટીની ખૂબ ખૂબ બધાઈ, અભિનંદન. તો બિલકુલ આ જે રીતે અત્યારે ઉત્સવ મનાવી રહ્યા છે, માત્ર હોળી જ નહીં પરંતુ ગુજરાતનો દરેક તહેવાર છે એને આવી જ રીતે ઉજવી રહ્યા છે. જે આયોજક છે એમની સાથે આપણે વાત કરીએ. આપણે કઈ રીતે આને ઉજવીએ છીએ દર વખતે? આની શરૂઆત 20 વર્ષ પહેલા મેં 2002માં કરી હતી અને એ વખતે જી ટીવી નેશનલ પર લીધેલું. એ પછી આખા અમદાવાદમાં આખા ઇન્ડિયામાં દિવસે રેન ડાન્સનો કન્સેપ્ટ જો ચાલુ થયો હોય તો રાજપથ ક્લબથી થયો. છેલ્લા 20 વર્ષથી ડેલી સવારે 10 થી 2 અમે રાજપથમાં રેન ડાન્સ કરીએ. આ આખો કન્સેપ્ટ 2002માં ચાલુ કરેલો. એ પછી બધાએ દિવસે સેલિબ્રેટ કર્યો. તો અમદાવાદમાં દસરાઓથી આ પ્રકારનો ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. એટલે જ કહેવાય છે કે ખુશ દિન તો ગુજારો ગુજરાત મેં. જોશી, અમદાવાદ. જી, તો ગુજરાતમાં કઈ રીતે એક હોળીનું સેલિબ્રેશન અત્યારે થઈ રહ્યું છે અને અમદાવાદથી ખાસ કેતનભાઈ આપણને જણાવ્યું છે. હોળીની વાત કરીએ,